Hello. Yes. Okay. So this is called as a indirect addressing mode. Okay. Once again, I will repeat from start. See, immediate addressing mode. In this type of addressing mode, whatever the value or data is mentioned in the instruction itself. Okay. See, register addressing mode. In this type of addressing mode, the data is stored into the register and that name of the register is mentioned in the instruction. Third, direct addressing mode. In this type of instruction, data is stored at one of the memory location and that location is directly mentioned in the instruction. And in indirect addressing mode, data is stored in the memory location, but that memory location is also not mentioned here. What we have mentioned? M. Okay. If we have mentioned 2301, then it is direct addressing. Why? Because in direct addressing, we have already mentioned directly location where the data is stored. But in indirect means we have to give the data indirectly. So in indirect addressing mode, we have to store the data at memory location and that memory location is mentioned indirectly. We have not mentioned 2301. We have mentioned M. M for memory location indicated by HL pair. So in this manner, we are giving 05 data to a register indirectly. Very, very complicated. Why? Because directly we are not assigning a value. Samajhte? This is indirect addressing mode. Last one is a implied addressing mode. In case of implied addressing mode, we need not to give the ऑपरंड. म्हणजे इथं आपण डेटाच देत नाही, आपण डायरेक्टली काय म्हणतो, जो काही व्हॅल्यू ए मध्ये म्हणजे अक्युमुलेटर मध्ये स्टोअर असेल त्याच्यावर ऑपरेशन्स होतात. आता सीएमपी एक इन्स्ट्रक्शन असते कॉम्प्लिमेंट. कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, जी काही व्हॅल्यू असेल ए ची ती कॉम्प्लिमेंट करा. ओके. म्हणजे इथं आपण आता इन्स्ट्रक्शन मध्ये व्हॅल्यू दिली का, नाही दिली. आपण कुठला डेटा दिला का, नाही दिला. आपण फक्त सांगितलं हे ऑपरेशन करा. सो त्याला काय म्हणायचं, implied addressing mode. This mode doesn't require any operand. Okay. The data is specified by the opcode itself. कॉम्प्लिमेंट चा अर्थ काय, जी काही एची व्हॅल्यू आहे ती कॉम्प्लिमेंट होणार. कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय असतं बघा, डिजिटल मध्ये हा वर्ड येतो 0001 0010. समजा एची व्हॅल्यू 12 आहे, मी डिजिटल मध्ये कशी एक्सप्लेन करणार ती, फॉर वन दिस वन आय हॅव टू राईट 0001, फॉर दिस टू आय हॅव टू राईट 0010. इफ आय एम गोइंग टू अप्लाय CMP instruction, complement, whenever there is a 0, it will replace by 1. So it should be 1 1 1. Whenever there is a 1, replaced by 0. So again 0 0, it is replaced by 1 1. This one is replaced by 0 and this one 0 is replaced by 1. So for this one, now you tell me, if it is 8421 weightage, what is the equivalent value for 1110? See, 842. 8 and 4, 12, 12 and 2, 14. So how we can represent 14 in hexadecimal? By E. And 1101, that is 8 and 4, 12, 12 and 1, 13. So how we can represent 13? D. So means if I have to complement 1 to 12 value, we get ED. Okay. So once again, consider this point, addressing modes in 8085 microprocessor. What is mean by addressing mode? Definition: it is the way to give input data. Okay, there are different way to give the input data to the system. So normally there are 5 types in which we can give the data. Now first, immediate addressing mode. In this type of addressing mode, the data is mentioned in the instruction itself. Okay. Second, register addressing mode. In this type of addressing mode, data is stored into the register and the name of that register is mentioned in the instruction. Direct addressing mode. In this type of instruction, data is stored into one of the location and that memory location is mentioned in the instruction. Indirect addressing mode. In this type of addressing mode, the data is stored at memory location and that memory location is indirectly mentioned in the instruction. म्हणजे काय बघा, we have not mentioned HL value here. We have just mentioned L. Okay. So this
Means what? We have given the data indirectly. See here, we have not mentioned HL, we have mentioned M. So means what? We have indirectly given the data. So how we can express, means how we can write in the exam, what is indirect addressing mode? It is the addressing mode in which data is stored into the memory location and that memory location is indirectly given into the instruction. समजते? And last one, it is the implied addressing mode. In this type of addressing mode, we need not to specify the data. Okay, the data is specified by the opcode itself. Okay, it is always related to accumulator. Now you tell me whether you can understand these 5 types or not. Have you got it or not? Hello. Hello. Give me some reply. Hello. Hello. हो मॅडम. Okay. Okay. Now I will call the roll number. You have to mention me the. You have to give me the explanation for that addressing mode. Now who I can ask? See, Dipali, roll number 20. Hello, Dipali. Hello. Hello, Dipali. Shraddha, Snehal. Okay, Shraddha, you tell me. In immediate addressing mode, how we can give the data? डायरेक्ट गिवन टू म्हणजे कोणत्या रजिस्टरला द्यायचं त्याच रजिस्टरला द्यायचं. Okay, in Direct. immediate, I am asking for immediate. इमिजिएट मध्ये काय? रजिस्टरचं नाव म्हणजे काय? रजिस्टर ऍड्रेसिंग मध्ये रजिस्टर येणार. इमिजिएट म्हणजे काय येणार? नावच काय सांगतं? इमिजिएट म्हणजे लगेच. लगेच म्हणजे कुठे इन्स्ट्रक्शन मध्येच द्यायचा, म्हणजे त्याला इकडं तिकडं मेमरी लोकेशन कडे किंवा रजिस्टर कडे बघायची गरज आहे का? नाही. ओके, सो इमिजिएट म्हणजे काय? इमिजिएटचा इंग्लिश मध्ये अर्थ, मराठीत शब्द अर्थ काय होतो त्याचा? लगेच. म्हणजे कुठे आपण इन्स्ट्रक्शन मध्येच मेन्शन करतो. सो वन्स अगेन आय विल आस्क द क्वेश्चन, हाऊ वी कॅन गिव्ह द डेटा इन इमिजिएट ऍड्रेसिंग मोड? In the instruction or in the register or in the memory location? Now you tell me. इन्स्ट्रक्शन. Okay, directly instruction मध्येच तुम्ही काय करता? Data mention करता. Good. Now next, Pooja, roll number 5. Hello, Pooja. Okay. In the register addressing mode, how we can give the data? मराठीतून सांगा, समजायसाठी मला कळेल तुम्हाला समजले का नाही ते. रजिस्टर ऍड्रेसिंग मध्ये आपण डेटा कसा देतो? बरं मी ऑप्शन सांगते. लगेच इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन करतो का? आधी रजिस्टर मध्ये सेव्ह करून त्याचं नाव, त्या रजिस्टरचं नाव इन्स्ट्रक्शन मध्ये लिहितो का? मेमरी लोकेशनला सेव्ह करतो? पूजा, एनीवन एल्स? कुणाला येतंय का? वन रजिस्टर. ओके, रजिस्टर मध्ये आधी आपण डेटा सेव्ह करायचा आणि त्या रजिस्टरचं नाव जर आपण इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन करत असू तर ते काय झालं? रजिस्टर ऍड्रेसिंग. नाव थर्ड कोण सांगतंय? ओके, विशाल, आर यू देअर? विशाल 43. हॅलो. हा, येस. डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड मध्ये आपण काय करतो? मी ऑप्शन सांगणार, तुम्ही त्यातलं एक सांगायचंय. डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड मध्ये आपण काय करतो? जो काही आपला डेटा आहे तो इन्स्ट्रक्शन मध्येच मेन्शन करतो का? जो डेटा आहे तो रजिस्टर मध्ये सेव्ह करतो आणि रजिस्टरचं नाव मेन्शन करतो, की थर्ड ऑप्शन काय आहे? डेटा आपला मेमरी लोकेशनला सेव्ह करतो आणि त्या मेमरी लोकेशनचं जी काही मेमरी लोकेशन आहे ते इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन करतो. काय करतो या तिन्हीतलं?
हॅलो विशाल, चैतन्य, कोणी पण एकाने सांगा. काय करतो? परत एकदा ऑप्शन सांगते. जर डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड असेल तर आपण काय करतो? रजिस्टर, जिथं रजिस्टर मध्ये सेव्ह करून रजिस्टरचं नाव लिहितो का इन्स्ट्रक्शन मध्येच लिहितो का मेमरी लोकेशनची व्हॅल्यू मेन्शन करतो? मेमरी लोकेशनची व्हॅल्यू मेन्शन करतो. ओके, मग एवढा वेळ का तुम्हाला नाही का आलं का चैतन्य? हॅलो चैतन्य, विशाल. ओके, आता इनडायरेक्ट मी एक्सप्लेन करते बघा परत एकदा. इनडायरेक्ट मध्ये आपण काय करतो? जो काही आपला डेटा आहे तो मेमरी लोकेशनला सेव्ह करतो. फॉर एक्झाम्पल माझा डेटा काय 05, मी ते कुठं सेव्ह केला? मेमरी लोकेशनला. कुठल्या? 2301 ला. आणि मी इन्स्ट्रक्शन मध्ये तो इनडायरेक्टली मेन्शन करते. मी जर 2301 मेन्शन केलं असतं तर ते डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड झालं असता, का की मेमरी लोकेशन मी मेन्शन करते. पण मी इथं मेमरी लोकेशन नाही करत, नुसतं एम मेन्शन करते. म्हणजे मी काय सांगितलं? इनडायरेक्टली एचएल कडे जावा, एचएल तुम्हाला मेमरी लोकेशनची व्हॅल्यू देईल आणि तिथं जो काही डेटा आहे तो ए मध्ये सेव्ह करा. ओके, समजलं का? हॅलो. आणि लास्ट इम्प्लाइड ऍड्रेसिंग मोड. नुसतं यस म्हणता, सांगत नाही, असं का बरं? नाही समजलं तर विचारा ना मॅडम, नाही कळालं. ओके, रेंजचा प्रॉब्लेम आहे का? मग ठीक आहे. प्रॉब्लेम येते. ओके ओके, मला रिसीव्ह नाही झालं तुमचं आन्सर, सो मला वाटलं तुम्हाला नाही कळालं का काय. ठीक आहे. इम्प्लाइड ऍड्रेसिंग मध्ये काय आहे की आपल्याला डेटा मेन्शन करायची गरज नाही, आपण फक्त ऑपरेशन सांगायचं. ऑपरेशनला आपण काय म्हणतो? ऑपकोड. ओके, आणि डेटाला काय म्हणायचं? ऑपरंड. ओके, सो आपण फक्त वी हॅव टू मेन्शन द ऑपकोड. इन दॅट ऑपकोड ओनली इट विल टेक द डेटा. फ्रॉम वेअर इट विल टेक द डेटा? फ्रॉम अक्युमुलेटर. आता आपण ऑपरेशन काय सांगितलं? कॉम्प्लिमेंट, सीएमपी. आता तुम्ही म्हणणार मॅडम सीएमपी म्हणजे कॉम्प्लिमेंट कसं? तर हे इन्स्ट्रक्शन आहे. आता त्या इन्स्ट्रक्शन हे झालं की लगेच आपल्याला इन्स्ट्रक्शन सेट बघायचा आहे. सो तिथे तुम्हाला कळेल की कोणकोणत्या इन्स्ट्रक्शन्स आहे. तो काही काही इन्स्ट्रक्शन कशा असतात की फक्त ऑपकोड असतो आणि अक्युमुलेटरच्या व्हॅल्यूवर ते ऑपरेशन्स करतात. आता आपण सीएमपी सांगितलं, कॉम्प्लिमेंट करा. ए ची जी काही व्हॅल्यू आहे ती कॉम्प्लिमेंट करा. कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय? 0 असेल तिथं 1 पुट करा, 1 असेल तिथं 0. मग जर मला 1 2 व्हॅल्यू असेल अक्युमुलेटरची, आपला रिझल्ट फॉर एक्झाम्पल 1 2 आलाय. 1 2 आपण 8 कसा लिहितो? 8 बीट मध्ये 0001 0010. 1 2 हे कसं आहे? हेक्स आहे. 1 2 हेक्स मध्ये आहे म्हणून आपण असं लिहू शकलो. नाहीतर मग आपल्याला आपलं जे आपण 8421 बघितलं असतं त्याच्यानुसार 1100 लिहायची गरज पडली असती. म्हणून तुम्हाला सांगितलं की इथून पुढे जे काही आपलं नंबरिंग रिप्रेझेंटेशन असणार आहे ते सगळं हेक्स असणार आहे. त्यामुळे तुम्ही फक्त एका नंबरसाठी 4 बीट एवढंच लक्षात ठेवायचं. सो 1 कसं लिहिणार इन टर्म्स ऑफ 4 बीट? 0001. आणि 2 कसं एक्सप्लेन करणार? 0010. आता याला कॉम्प्लिमेंट करायचं म्हणजे इथं जिथं 0 आहे तिथं 1 करा, जिथं 1 आहे तिथं 0 करा. मग आता आपल्याला व्हॅल्यू काढायची. ह्याची काय येईल? ओके, ह्याची व्हॅल्यू किती येते? 8 आणि 4 12 13 14. पण 14 आपल्याला हेक्स मध्ये कसं एक्सप्लेन करावं लागतं? ई. आणि 15 फॉर एक्झाम्पल 8 आणि 4 12 आणि 13. आणि जर 13 एक्सप्लेन करायचं असेल तर आपण काय म्हणतो? डी. म्हणजे 1 2 व्हॅल्यू मी कॉम्प्लिमेंट करून मला हेक्स व्हॅल्यू कुठली मिळाली? ई डी. इथून पुढचे सगळे रिप्रेझेंटेशन हे हेक्स मध्ये असणार आहेत. जे आता आपण प्रॅक्टिकल्स बघणार आहेत, याचे तुम्हाला प्रोग्राम्स आहेत ते सुद्धा आपण विथ रिस्पेक्ट टू एचएस बघणार आहे. हेक्साडेसिमल सिस्टीम्स पहिल्यांदा या सिस्टीम्स काय यूज करतात बघा. डेसिमल सिस्टीम एक असती की जी आपण यूज करतो. 0 to 9 नंबर्स असतात आणि 9च्या पुढचे नंबर रिप्रेझेंट करायला आपण ते कॉम्बिनेशन यूज करतो. 1 0 म्हणजे 10, 1 1 म्हणजे 11 वगैरे. ओके, जे लहानपणापासून आपण शिकत आलो त्याला डेसिमल म्हणायचं. दुसरी सिस्टीम असते ती म्हणजे बायनरी, की ज्याच्यामध्ये फक्त 0 1s असतात. So why we have to study this binary system? Because any digital system works on the binary, that is 0 1. So we have to study that. Now third, hexadecimal. हेक्साडेसिमल आपण काय यूज करायची? हेक्साडेसिमल मध्ये रिप्रेझेंटेशन. हॅलो हॅलो अरबाज, ऑफ करा. ओके,
सो हेक्साडेसिमल आपण काय यूज करतो, कारण कोणत्याही सिस्टीम मध्ये हेक्साडेसिमल मध्ये काय असतं, तर सिस्टीमचं जे काही रिप्रेझेंटेशन असतं ते आपण इझिली यूज करू शकतो. ओके, सो त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या सिस्टीम यूज करायच्या असतात. सो इथं तुम्ही कन्फ्युज व्हायचं काही कारण नाहीये. आजचा पॉईंट फक्त काय होता, हेक्साडेसिमल. एका मिनिटामध्ये जर रिवाइज करायचं, सॉरी ऍड्रेसिंग मोड, एका मिनिटामध्ये जर रिवाइज करायचं झालं तर आपण काय करू शकतो की 5 ऍड्रेसिंग मोड्स असतात. इमिजिएट मध्ये आपण डेटा डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन करतो. रजिस्टर असेल तर आपल्याला रजिस्टरचं नाव इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन करावं लागतं की जिथे आपण डेटा सेव्ह केलेला आहे. डायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड जर असेल तर आपल्याला तिथं मेमरी लोकेशन मेन्शन करावं लागतं. इनडायरेक्ट जर असेल तर आपल्याला एम मेन्शन करावं लागतं. एम म्हणजे काय, HL, आणि जे काही मेमरी लोकेशन आहे ते HL पेअरला सेव्ह करायचं, म्हणजे आपण इनडायरेक्टली डेटा देतो. आणि इम्प्लाइड ऍड्रेसिंग मोड जर असेल तर आपल्याला डेटा द्यायची गरज नाही. जी काही व्हॅल्यू असेल ती सिस्टीम ऑटोमॅटिकली ऑपकोड करूनच घेईल. मग तुम्ही सांगा, काही डाऊट आहे का याच्यात? प्रेझेंटीचा स्क्रीनशॉट घ्या. सो आजचा पॉइंट कळाला का? येस ऑर नो? मी परत एकदा हे करते, याचा स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही स्लाइडचा आणि एकदा रिवाइज करा. आता उद्या आपला अतिशय महत्वाचा पार्ट स्टार्ट होतो, तो म्हणजे इन्स्ट्रक्शन सेट. आय थिंक सो उद्या आपलं लेक्चर नसतं, थर्सडे ना, फ्रायडेला माइट बी स्टार्ट होईल. ओके, सो फ्रायडेला लेक्चरच्या आधी तुमचा इथपर्यंतचा स्टडी झालेला हवाय. जर तुम्हाला खरंच असं वाटत असेल की MMC ला आपल्याला हे, हा बोला. त्याच्या पीपीटी ड्राईव्हला आहेत का? हो, पीपीटी ड्राईव्हला आहेत. इव्हन पुढच्या इन्स्ट्रक्शन सेटच्या पीपीटी पण ड्राईव्हला टाकलेल्या आहेत. असाइनमेंट क्वेश्चन्स तुम्हाला आज किंवा उद्या मी टाकते ड्राईव्हवर. सिलेबस आहे तुमचा पूर्ण ड्राईव्हवर. ओके, सो कळाले का आजचा पॉइंट? येस ऑर नो? सगळ्यांनी रिप्लाय द्या. हॅलो हॅलो येस मॅम. हॅलो, येस ऑर नो? येस. Only Shraddha said yes. What about others? Okay. Okay, Shubham Yes, said yes. ma'am. Okay, ठीक है. Now we're going to end this meeting.